मझ तुसीं वेख रहे ने पहिलण मझ माशाअल्लाह दोवें मज्झी जिहड़ियां ना चंगे चड्डे तुसीं यह चड्डा वेख रहे ने मझ पहिलण दा माशाअल्लाह असील मज्झां ने दोवें ते अल्लाह ज़ात पाक मालक नूं नसीब करे इस तू अगली मझ जिहड़ी ना वो इस तू भी चंगी है। उहदा तुसीं चड्डा वेख रहे ने देख रहे ने इहदे नालों पहली झोटी जिहड़ी ना 15 लाख दी भी नहीं दिंदे मालिक 12 लाख रुपया लगा ही नहीं तो उन्हें नहीं दी। पहले झोटी सोहनी झोटी ते यह है साडे लहंदे पंजाब दी ढारी पुराने ज़माने दी ढारी जिहड़ी है ना पिछे तुहानूं सुड्डे नज़र आ रहे हैं मकई दी छेल दे गर्मियां दे विच छेलां पांदे ने ते सज्जे सुड्डे जिहड़े ना चा के रखी गया बालन दे काम आ जांदे ने। तो यह ढारी असीं तुहानूं विखा रहे हैं कच्चियां कद्दां ते ढारी दी जिहड़ी ना छत विच डिग्गी पई है बारिशां दी वजह तो मुन फिस गया ते मुन फिसन नाल ढारी जिहड़ी ना छत विच जा पई है ते मालिक खोती चंगी लई हुई है चंगी कद काठ वाली खोती जिहड़ी चोखे पट्ठे लै आवे ते रेहड़ी ते थोड़ी देर नूं उन्हां पट्ठे वड्डण भी जाना है ते इस तू परले पासे भी भाई माल का काम कर रहे ने। तुसीं कई लोग डगे रेड़े जो किते जा रहे ने पट्ठियां नूं सुबह सुबह उठदे नाल लोगां दा इवें काम शुरू हो जाता है। तो आलम शेर ने फरानी साफ करके पुराने सुड्डे जिहड़े हैं मज्झां को चा के झोटियां को पाए ने ते इन्हां दियां एक झोटियां भी माशाअल्लाह नवें दुध होण वालियां ने नाल वच्छी जिहड़ी है ते साहीवाल नस्ल की बच्ची भी उन्हें रखी हुई है बड़े शौक नाल। कादिर भाई बड़े शौक नाल माल रखता है गां मिलती ना मिक्स है चलो माशाअल्लाह अल्लाह नसीब करी गायें भी बड़े शौक नाल रखी हुई ने ते मज्झां भी बड़े शौक नाल ते बड़ा माल की खिदमत करता है। पट्ठियां दा रेड़ा जिहड़ा ना सुबह सुबह नाल ही वढ के लैंदा इसू ते शायद भी डग्गा छड्ड के लई जांदा है रेड़े दे विच जोवन ते रेड़ा जो के ते पट्ठियां ने जाओ। सुबह सुबह लोग जिहड़े लोग सुबह सुबह पट्ठे वढ के ते रेड़ियां ते लद के लैके जा भी रहे ने। छोटा जिहा बच्चा तुसीं वेंदे पे ने रेड़ी खोती ते पट्ठे लैके जा मज्झी सुबह सुबह नाल ही दरिया रावी नूं जाना शुरू हो गई ने। लहंदे पंजाब दी जिहड़ी सकाफत है साडी जिहड़े रिवाज सत्तां पीढ़ियां तो सत्तां पुश्तां तो लगा हुंदा पुरानियां कच्चियां कद्दां कच्ची मिट्टी दियां गरचली इटू दियां तुसीं देख रहे ने। अजकल के दौर चीज़ां खत्म हो गई लेकिन साडे लोग जिहड़े ना हाले तक ये लई वंदे ने क्योंकि साडी सकाफत है साडा कल्चर है। ते असीं अज तुहानूं रावी ते नीली ब्रीड दियां मज्झां विखाने आए इत्थे दो पहिलणी मज्झां सूइयां खड़ियां हैं वो भी तुहानूं विखाने आए ते तुसीं वेख रहे ने कच्चियां दीवारां कच्चियां कंधां जिहड़ियां ना खूह दे कोठे दियां लिंदे होए ते अगे थोड़ा जिहा फाड़ हैं मज्झां ने जिहड़ियां हुण सूइयां ना उन्हां दे फाड़ हैं माशाअल्लाह दोवें कट्टियां ने। ते ढारी तुहानूं असीं दिखा रहे हैं कच्चियां कंधां दी ढारी डग लगे हुए ने। अजकल मज्झां जिहड़ियां ना ज़्यादातर दरिया रावी इठाड़ जांदियां ने कच्चियां कंधां गरचली इटू दियां तुसीं देख रहे ने लिमदे लुमदे कोई नहीं। पुराने ज़माने दे विच इसे तरह ढारियां होंदियां हन ते थोड़ा जिहा ऐदे हो जी पहलणी दोवें मज्झां हैं तुसीं वेंदे पे ने उरले पासे माशाअल्लाह इन्हां दी अखी वेखो चिट्टियां अखी है और कर मैं दिखाना माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत मझ रावी दी मझ नीली रावी दी भी जिहड़ी ना साडी मशहूर मझ साडे लहंदे पंजाब दे साहीवाल दी ते मझ तुसीं वेख रहे ने पहिलण मझ माशाअल्लाह दोवें मज्झी जिहड़ियां ना चंगे चड्डे तुसीं चड्डा वेख रहे ने मझ पहिलण दा माशाअल्लाह असील मज्झां ने दोवें ते अल्लाह ज़ात पाक मालक नूं नसीब करे इस तू अगली मझ जिहड़ी ना वो इस तू भी चंगी है। उहदा तुसीं चड्डा वेख रहे ने मालिक मैनू कल मिलिया है इठाड़ दरिया रावी
ਉਹ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ, ਇਹਦਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ 15 ਲੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ ਲਵੀ ਝੋਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਚੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਡਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਾਲਕ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਝੋਟੀ ਸੋਹਣੀ ਝੋਟੀ ਤੇ ਖੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਲਾਲ ਗਾਂ ਹੈ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਢਾਰੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਢਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਕਈ ਦੀ ਛੇਲ ਦੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਸੁੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਿਆ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਢਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਢਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁੰਨ ਫਿਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੰਨ ਫਿਸਣ ਨਾਲ ਢਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਖੋਤੀ ਚੰਗੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੀ ਖੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਖੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੇਠੋਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਸੁੱਡੇ ਚਾਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਠੇ ਸੁਬਹ ਵੱਢ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੱਝ ਆਏ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਆਪਦੀ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਟਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਝੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਝੋਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੋ ਝੋਟੀਆਂ ਨਾ ਕੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਡੱਗੇ ਰੇੜੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੁਬਹ ਉੱਠਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਖੁਰਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੱਝਾਂ ਗੁਚਾ ਕੇ ਝੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਤ ਝੋਟੀਆਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਵੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀ ਵੱਛੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਕਾਦਰ ਭਾਈ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਮਿਕਸ ਹੈ? ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਕਰੀ। ਗਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਾਲ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਰੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਬਹ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇਸੂ, ਅਤੇ ਢਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸੂ, ਅਤੇ ਢਾਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਕੱਦਾਂ ਦੇਣ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਢਾਰੀ ਪੱਕੀ ਬਣਾ ਲਈ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ। ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੱਦਾਂ ਗਰਚਲੀ ਇੱਟੂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਕਮਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟੋਕੇ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਈ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਮੰਨੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਫਖਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਹੰਢ ਆਇਆ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ, ਬੰਦ ਕਰ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਏ, ਗੁੰਗ ਮਾਲ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਕਤ ਪਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਵੀ ਬਰੀਡ ਦੀ, ਨੀਲੀ ਬਰੀਡ ਦੀ ਮੱਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੱਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਕਾਰ ਭਿੰਡਰ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੂਫੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੱਝ ਰੰਗੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ 10 12 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੱਝਾਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉ ਜੀ ਆ ਝੋਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ ਇਹੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੁਤਰੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਝੋਟੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਟੋਕੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਮਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਅਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ, ਠੋਕੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੇਕ ਕੇ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਇਹ ਫਲਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਗਰਚੜੀ ਟੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਰਚੜੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਧਾਂ ਵੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਬਰੀਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਆਉਂਦੀ ਮੱਝ ਵੇਖ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਖੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੱਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਚਿੱਟੀ ਅੱਖ, ਇੱਕ ਸੁਣਾਪ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਰਾਵੀ ਬਰੀਡ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈਣ ਅੱਗੇ ਲੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਇੱਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਇੱਦੇ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵੇਡੇ ਮੋਸਨੀ ਕੋਈ ਲੜ ਜਸੇ। ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਹਨ, ਖੋਤੀ ਵਿਖਾਈਏ, ਇਹ ਬੇਰ ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਏ। ਅਤੇ ਆਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਇੱਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਵੀ ਬਰੀਡ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਧਾਰੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਈਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਧਣਾਪਾਂ ਹਨ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀ, ਇਹ ਕਰਾਸ ਵਲੈਤੀ ਕਰਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਵੀ ਬਰੀਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੱਝ ਗਲਗਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖੀ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ ਗੱਬਣ ਹੈ ਹਾਲੀ ਵੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਕੇਗੀ ਹਵਾਨਾ ਉਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੋਟੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝੋਟੀਆਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ, ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ 'ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣੇ, ਝੋਟੀਆਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਲਿਆਰੀਆਂ ਮੱਝੀ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਗਾਈਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਵਾ ਹਾ ਗਾਬੜ ਸਾਰਾ ਹਾ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਉਹਨੇ ਫਸਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਅਯਾਨ ਲਸੂੜੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਕਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਢਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਢਾਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਲ ਵੀ ਖਾਧੇ, ਦੂਆ ਛਾਂ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਦੋਹਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਸੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦੀ ਢਾਰੀ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ। ਅਤੇ ਅੱਛੂ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਤਾਈਂ 9-10 ਵਜੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਸੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ। ਇਹੀ ਮੱਝਾਂ ਇਹੀ ਮਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਤੇਰਾ ਅੱਛੂ? ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਕਮਰਾ ਪਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਕੁਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬੇਗਮ ਹੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਬਰੀਡ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵਲੋਗ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਫੈਜ਼ਾਨ ਵਿਲੇਜ ਵਲੋਗ 555 ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਮ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਫਤਿਆਣਾ ਲੈਂਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਸਕਾਫਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਬ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।